Last class, we covered almost the node part. Okay, so node installation, then node routing, how to create templates, files, and everything like that. We already did. Okay. So today we are going to just start the other versions. Okay, so a little advanced Node.js. Okay, let's start. So today onwards, we are just starting advanced, not Node.js, advanced JavaScripts. Okay, so the concepts that normally used in current scenarios. Okay, so there are a lot of new, implementations in JavaScript scheme. So how to use all these latest components. Okay, now for that we are just going to start with ES6 codes. Okay, ES6. So ES6 is basically right now the latest version of JavaScript is collectively called it as ES6. Okay, E stands for ECMAScript. Okay, ECMAScript is ECMA is actually, it's a an international association. So they are actually governing the what JavaScript scripting functionalities. For example, maybe you know W3. World Wide Web Consortium. Okay, so World Wide Web Consortium is actually responsible for the HTML and CSS files. Similarly, ECMA is actually responsible for the JavaScript based files. Okay, so they are actually standardizing, or they are actually introducing new technologies or new variables or new methods or new functionalities into what into JavaScript, and similar JavaScript like scripts like JavaScript, JS script, CoffeeScript, and ActionScript like that. So these all are governed by the ECMA. Okay, ECMA, it's an association. It's an association of developers and browser manufacturers and all these guys. So these, they are actually collectively introducing new technologies and all. Okay. So whenever the ECMA they approve, then only it will given to browser manufacturers. So they're actually implementing the newest things into their browser. Like that, they're actually doing. Okay. Now, so we are just going to deal with our latest ECMAScript functions. Maybe currently, whenever anyone is dealing with JavaScript or any front-end development or any React.js or anything, so you may aware of what are the newest, latest, technologies or latest functionalities or implementations that currently happening in JavaScript. Okay, so previously maybe whether you copy paste some code from internet or something, maybe you seen all these type of things. Maybe you, whether you may not, or maybe you may not. Okay, so similarly, just simply I will explain the latest code snippets, that is ECMA approach. Okay, so that's what we are going to do now. Okay, so we are just going to start our ECMAScript basics. Okay, so the first one we are just going to start is our, what is meant by the in newly introduced variables, or that is collectively called it as block variables. Okay, block scope variables. So that is commonly, maybe you, someone you asked, maybe you had some class. Okay, previously they asked what is let difference between let and const. Okay, so today we are just in detail, we are just going to learn about the ECMAScript and new things like let and const. Okay, so in this case, what is meant by let and const is called as what, block scope variables. Okay, so currently, maybe before ECMA script, okay, before ECMA, the latest ES6, previously we have in JavaScript only two types of variables are there. So one is global variable and a local variable or functional variable. For example, maybe, okay, now I'm just going to show you some or main JavaScript. Okay, JavaScript console. So I think that's enough for you. So this is our console. Okay, alert. This simple console. Okay. Now we are just going to write code in this. I'll just show you. It's fine. So it will come in our HTML. Okay. Okay. Now we are just going to start with our password. Okay. So before normal, whenever they introduces this ECMAScript, this let and const. So before that, we have only two type of variable. Maybe you already familiar. One is, we are actually only using var. Okay, in JavaScript only var was there. So whenever we add the var command, whenever we add, okay, 1 second, let me open that first.
Okay. So this is whatever. Okay. So before all Java, so before this ES6, everyone we use normally. Okay, for example, I'm just creating a normal JavaScript file. Okay, ES6.js. In this, so maybe we have two variables. Previously, only in Java, so only one variable was there. For example, variable a equal to 5. That means so we just assigned a variable. Now, whenever we put this inside a function, for example, test. Okay. So I'm just discussing about the two types of variable. One is global variable, another is local variable. Only we have two types of scopes are there. Okay. So one is whenever we declare any variable outside the function, then we normally call it as global variable. And whenever we declare a variable inside a function, we call it as local variable. Okay. So these are the two types of variable that in before ES6 we have. Okay. Now in latest ES6, there is another variable that came that is called it as block scope variable. Okay, so there are two types of block scope variables are there. One is let and another is const. Okay, now I will explain what is meant by let. So what is meant by block scope? First, we need to understand what is meant by block scope. Okay, so now variable declared with var key variables cannot have block scope because, for example, if you declare any variable here, okay, maybe if you declare any variable inside this here variable, then I can able to okay, or maybe for example, okay. Now if variable a is here, now maybe or otherwise if I choose any variable a here, then if I add another variable or outside the scope a equal to 6, then the value of this a, or if you declare a variable outside or if you declare a variable inside a function, so whatever it is, the value of a we can change. Or if we console here, if we alert a variable a here, means we will get a value because var means it has access. It is not a block scope. Block scope in the sense, block means you see this curly braces. Okay, if you have only scope between these curly braces, that means not only in function, but all the functions. For example, if we add any for loop also have their own block variables, right? So in for loop also we have variable. So blocking means this curly braces is now collectively called it as block. Only this. So any variable that only meant for inside this block is normally we call it as block variable scope. Okay. So right now we have var is not a blocks variable scope. If you declare a var variable inside a block scope, we can use that in outside. No problem. Okay. Whatever the value we assign to that, we can call it in anywhere. Okay. Irrespective of whether it is inside or outside. Only thing is we need to define that variable outside. Okay. So that's what the main difference between block and another. I mean, block and other variable, other scope of variable. Now here var is we are actually var is simply not at all a block scope. Now there are two types of other block scopes are introduced that I already told you. That is let. Okay. Now, where is the difference between what global variable and other variables? I will show you. See, now we are just discussing about our normal var scope. Okay, here variable declared inside a block cannot be can be accessed from outside the block. For example, if I add variable x equal to 55 here, then if I alert here x, then definitely I'll got the value as 55. Okay. Similarly, if we already have a variable, okay, if we have variable x is outside a scope, for example, whether it may be a function or it may be for loop or anything. If we have a variable x is already written here 10, but if we again insert this, if we change variable x equal to 2 means what happen? Already defined x value will change. That means whenever outside the block, if I alert alert x or a or b, then its value is the newly defined value. It will replace by newly defined value. So that's why that is what happening in redeclaration. The redeclaration means if already one variable is declared and we are just assigning a new value, that is we call it as redeclaration. Okay. So in var variable, if we define or declare a var inside a block scope, if we call that variable outside, then you will get the exactly defined value. Whatever you assign to that particular variable, you can call that value outside.
Similarly, if you use a redeclaration in var, what happen if already one variable is declared? Okay, you already one variable is declared. For example, now okay, I'll show you. Okay, now this is what our thing. Okay, now variable a equal to 5. Variable a equal to 5. Now, okay, now I'm just writing a function here. A equal to 10. Let's see variable a equal to 10. Now, okay, now variable a equal to 10. Now if I call that function, for example, if I call that function, then whenever we call a function, definitely the variable will be replaced. Okay, but if I call this outside, okay, for example, now in this case, if I rename, okay, instead of this, okay, function means only it will execute only when we call a function. Okay, now I'll call this function just okay. Now if I call variable a, mm, mm, okay, instead of function, I need to use some blocking variable. For example, okay, what it called for also function. Okay, let leave it. I'll gradually I will explain later. Okay, see. So in okay, so this is what okay. This is what happening in var variable. Okay, whenever I can't able to show in here, I need to write another function for that. Okay. Mm, let it be okay. Leave it. Okay. Now, whenever rate declaration happens, already one variable x is already there. Then, irrespective of function, what the difference between function is function will execute only whenever we call that function. Okay, that's why we can't able to change it. Otherwise, when again we rename that x into 2 means then the new value will be 2. Okay, so it will replace the existing variable. If already one variable x is defined, if we again assign a new value to variable x, then definitely its value will be changed. Now, if we call variable x outside of this scope, what happen? New assigned value will be shown. Okay. Now, in some cases, we don't need of this what replacing, because in some cases, in mainly whenever you do with some for looping, already some variable is declared. Okay, but this inside this for looping, that variable you if you declare a variable, that variable should not be replaced. Only that scope should be inside that for loop. But if you call that same variable outside, then it should not be changed. So for that purpose, they introduce the new variable declaration that is called let. Okay. So in let, for example, whenever you call a variable declared with let keyword can have block scope. That means whenever you declare inside a scope, then only you have inside that scope. Okay. Now, a variable declared inside a block cannot be accessed from outside the block. For example, here let x is equal to 2 is there. Now, if you call x, then it will say undefined, because whenever you call okay let if you define a let if you define a let x using let, then if you call that let or if you call that x outside this block, then definitely it will show undefined or not defined. Only we can use that x, only the value of x or x itself but persists only inside this curly braces. Okay. Now, so this is what that advantage of usage of let. So whenever if redeclaring a variable, if you want to redeclare this let, then only you need to use inside this block. If you want to redeclare outside, then it will say okay not exist like that. Now, redeclaring a variable inside a block will not declare the variable outside the block. So that's what now we are going to do that. Okay. Now I'll create a function here itself. Okay. Now I'm just going to create a okay. Now this is actually purely JavaScript. So I'm just going to use
basic HTML file. Okay. Now es6.html. Okay. Now I'm just going to add a button here. Now I need to include a script here. Okay. So let's see. It's purely JavaScript, advanced JavaScript. Okay. So now we are just going to make a sample ES6. ES6 actually is advanced JavaScript. So I'm just going to create a small HTML file along with a script. Then only you will understand what is actually happening when we declare all these variables. Okay. Okay. Now see, I'm going to 1 second. Just okay. Okay, now we are just okay. What I did was I just created a sample small function. Then I just added a on-click function for that. Now let's see whether this console is actually coming or not. That's what we are going to see. Okay. Now whenever we just okay, I'm just opening it. Oh, ES6 is actually I put in insert ES. Okay, keep it there. Okay. Now whenever I click, let's see whether that console is actually coming. I have to check it. Now we are just going to okay. Okay. Now our console is came. Now we are just going to add our normal ES6 functions. Okay. Now our testing is done. Now next thing is now we are just going to start our normal let functionalities. Okay. Now here see I just call another function. Now let x equal to okay. Otherwise we'll just see okay. I'm just creating a scope. Okay. I'm just creating a scope. I'm not adding any function or anything, just creating a scope. Okay. Just one open close value. Okay. Here. Now I'm just going to start. I'm just going to start. Let x equal to 2. Okay. Now let's x equal to 2. Now in this case here already x let x equal to 5 is there. Let x equal to 2 is there. Okay. Now this I'm just consoling dot log. Okay. Console dot log. Now just put
x. Okay. Now I just put consoling x. Now this will happen whenever we load our page. Otherwise, we need to call the function. Okay, let it be there. Now I just created a normal block. Didn't add it to any function or anything. Just simply for explaining what is when we let. Okay. Now let's see. Now if I refresh it, there is I need to console of this function is 1 minute. Mm, but then it's not calling. 1 second. I'll put this. I'll create another function inside this. That's better. I think it's loading from cache. Mm. I mean, let me see. Okay, okay. Maybe that's why. I just copied. Okay, okay, okay. My mistake. Here the link is. I'm just right now editing this file. Okay, that's my mistake. I just copied the file. Okay, this is the actual file. Okay. Okay. Now see here what I did. Here just I created a let x equal to 5. But inside the scope, I tried to change x equal to 2. Now when I outside scope, I okay, now I just consoled it. What is written? Only the initial value. It didn't updated the value inside this. Now instead of this, if I okay, variable a equal to 10. Now here I just updated variable a equal to 30. Now if I console that variable, okay, console.log, this is var, okay. Now here I'm just adding variable a. Okay. Now if I console this, okay, this is variable. Now this is let, okay. Now when I run this, now see, whenever let equal to retain the first one, but var is actually changing into 30. See, var equal to changing into 30 because inside this scope we already changed the var into 30. So what this is actually called in var, this is actually happening in redeclaration. Okay, redeclaration. Now whenever I run something inside this here, for example, now this console.log, I am going to run console inside this here. Okay, I'm just going to run inside this. After or this before this let. Okay. Now we have two consoles. One is for let outside the block. One is inside the block. So here we clearly written that let x equal to 5. Inside this block, we change that let equal to 2. Now outside the block, we already changed let equal to x again. Okay. Now outside the block, it didn't take on the updated redeclared value. Now instead is, let's see what happened. See, first one is let 2. That is the first one. Whatever is coming inside this block, we call it as let 2. This is actually written as 2. But if we call var here, we call var here. Okay. Now, before that, I'm just commenting this let. Okay. Now I am just consoling. This let outside because only let defined inside this block. Now I'm just trying to console
this let outside the block. Now let's see. Let us see this uncode reference set. X is not defined because X is defined. X is already in our code. X is there, but only thing is we define it as let. So that's why whenever we define, whenever a let is going to use, you can't only, it has, the value can be only between that let. It's not a global or it's not a global variable. It's not a local variable. It is, see, when we already declare something inside, but whenever we shown that, it says not undefined. It says there is nothing called let X because it has only scope within this block. So that's what the difference between, that is actually the importance of let. Okay, now where we can use all these lets. Okay, this is clear. I mean, let means only it has scope inside this. Okay, that's why, see, whenever I console let here, I'll get the let value 2. But whenever I console let outside this here, I'm getting the let value, whatever declared outside this file. We are not getting whatever it's already defined, not like that. Okay, so this is what our difference between variable and let. Clear? Understood? Only thing is what in ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലെറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഈ ഇതിനെ പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേളി ബ്രേസസിന്റെ അകത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, അതിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഇതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കി, പുറത്ത് ഞാൻ ഒരു ലെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ലെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വേരിയബിൾ ഞാൻ പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അകത്തും. പക്ഷെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേരിയബിൾ കൺസോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂവിനെ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മൾ രണ്ടാമത് അത് റീഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ലെറ്റ് അങ്ങനെയല്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പുറത്തുള്ള വാല്യൂ ലെറ്റ് 5 കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്താണ് കൺസോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന് വാല്യൂ 2 ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഞാൻ വീണ്ടും കൺസോൾ ചെയ്തെങ്കിൽ 2 അല്ല കിട്ടുക, വേരിയബിൾ ആണ് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് 2 ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ആക്ച്വലി ലോജിക്കലി വേരിയബിളിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ലെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു, അത് ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ആവില്ല. റീപ്ലേസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ലെറ്റും വാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇനി അത് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. വേരിയബിൾ എക്സ് നമ്മൾ അകത്തിട്ടു, പിന്നെ ഇത് പുറത്ത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വേരിയബിൾ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, അതായത് ബ്ലോക്കിന് മുമ്പ് എന്താണ് വേരിയബിൾ എക്സ് ഇതാണ്, വേരിയബിൾ ആണ്, ഇവിടെ 10 വരും. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വേരിയബിളിന്റെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 2 ആവും. ഇപ്പൊ തിരിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും 2 ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇപ്പൊ അതേസമയം വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വേരിയബിൾ എക്സ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാറിന്റെ സിന്റാക്സ് തിയറി അനുസരിച്ച്, വേരിയബിൾ തിയറി അനുസരിച്ച് ഓൾറെഡി ഞാൻ വേരിയബിൾ എ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വേരിയബിൾ എ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് സെയിം പേരിൽ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ലെറ്റും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ വാർ എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി വാർ എ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഞാൻ ലെറ്റ് എ ആണെങ്കിൽ സെയിം പേരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും അപ്ഡേറ്റ്, കാരണം ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഇതിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ, സെയിം സ്കോപ്പിൽ വാറും ലെറ്റും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ. ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ പുറത്താണ് വാർ, അകത്താണ് നമ്മൾ ലെറ്റ് എ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വാർ ഉണ്ട്, അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ലെറ്റ് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് സെയിം സ്കോപ്പിന്റെ അകത്ത് വന്ന് അത് ഞാൻ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ, ലെറ്റും വാറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. കാരണം എവിടെയാണ് ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് മാത്രം ലെറ്റിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പുറത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന് മുമ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് എടുക്കുക. പക്ഷെ ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വേറെ വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ മാത്രമേ അതിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലൂപ്പ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചത്. വാർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഈ വേരിയബിൾ ഞാൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഈ വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ലൂപ്പ് ഇട്ടു. വാർ ഐ ഈക്വൽ 5, വേരിയബിൾ ഐ ഈക്വൽ 0, ഐ ലെസ് ദാൻ 10, ഐ പ്ലസ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, ഐ പ്ലസ് പ്ലസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ഐയുടെ വാല്യൂസ് അതിന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ വാർ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തു, ഐ ചെയ്തു, വാർ ഐ ഇവിടെയും ചെയ്തു, ഇവിടെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഞാൻ കൺസോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂ 10 ആയി മാറത്തില്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കലി ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, ഇത് ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതായത് ഇപ്പൊ 10 ആയതുകൊണ്ട് 9 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,
കണ്ടോ 10 ആണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. 10 ആണ് വരിക. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളിവിടെ ഇനിഷ്യലി നമ്മുടെ ഒരു 5, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ 5 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ഐ 5 ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ഐ ഞാൻ പുറത്ത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് വാറാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ലെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലെറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ലെറ്റ് ആണ് ഈ കൺസോൾ, ഇപ്പൊ ലെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ലെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ 5 കൊടുത്തു വിചാരിക്കും. ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ 5, ഈ ലെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വാറിന് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ലെറ്റ് ആക്കി. ഓക്കെ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ലെറ്റ് ആക്കി. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ ലെറ്റ് കൊടുത്തു, ലെറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഐ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ കൺസോൾ ഐ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കോളൂ. കണ്ടോ 5 ആണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ലെറ്റ് കൺസോൾ ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ലൂപ്പ് അത് ഏറ്റവും ഫൈനൽ ചെയ്ത് വരും, ലാസ്റ്റ് 10 വരെ ആവും. കണ്ടോ ഇവിടെ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 വരെ അത് വന്നിട്ട്, അതായത് ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് 10 വരെ ലൂപ്പ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് റീപ്ലേസ് ആയിട്ടില്ല. സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? സോ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക്കലി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് ആ വേരിയബിൾ ലെറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ സ്കോപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അത് പുറത്തോട്ട് അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട വേറൊരു ഫയലും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ആകത്തില്ല. സോ അതാണ് ലെറ്റ് ഒരു യൂസ് കേസസ്. മനസ്സിലായോ? ലെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായോ? കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വാർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ അവസാനം നമ്മൾ ലൂപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ആവും. ബട്ട് when you are using let, then only its scope is inside this block. ഇതിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഇത് 1 തൊട്ട് 10 വരെ ആവുള്ളൂ, പുറത്ത് ആവില്ല. ഇതിന്റെ അകത്ത് കൺസോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പുറത്ത് കൺസോൾ ചെയ്താൽ whatever we initialize, then we will got that value. Understood? ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു എന്താ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ എനിക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ കണ്ടന്റ്, ഈ കണ്ടന്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിനിപ്പോ 10 ആണ്, ഈ വാല്യൂ 10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എനിക്കിപ്പോ ലൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഡേറ്റ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ അതിന് എത്രയാ 5 എന്ന് പറഞ്ഞ വീണ്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട വരില്ലേ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ആയി പോകും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെറ്റ് നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ലെറ്റിന്റെ യൂസ്. അതായത് ലെറ്റ് ആകെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ലെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് ലെറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതും അതിന്റെ ബ്ലോക്കിന് പുറത്തുള്ള നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പുറത്തുള്ള ലെറ്റ് വേറെ, അകത്തുള്ള ലെറ്റ് വേറെ. അതാണ് ലെറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഇടുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാർ ഇടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. പുറത്തുള്ള വാർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് നമ്മൾ വാർ ഇട്ടാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെയിം വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ലെറ്റിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, when let is used to declare the I variable in a loop, the I variable will be only visible within the loop. Okay, loopil മാത്രമേ അത് കാണൂ. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മള് ലെറ്റ് യൂസ് കേസസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അലോ ചെയ്യണത് നോട്ട് അലോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഒരു വേരിയബിൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ, അതായത് ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വേരിയബിൾ എ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതാണ്. നമുക്ക് 2 സ്കോപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് പുറത്ത് ഇതൊരു സ്കോപ്പ്, ഇതകത്ത് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ വേരിയബിൾ എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ എ ഉള്ളത് പുറത്ത് സ്കോപ്പിലാണ്. ഈ ഓൾറെഡി ഞാൻ വേരിയബിൾ എ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ സെയിം പേരിൽ ലെറ്റ് എ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ അത് അലൗഡ് അല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ 11 കൊടുത്താൽ
അതായത് ഈ ലെറ്റും വാറും സെയിം സ്കോപ്പിലാണ്. സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വാറിന്റെ സെയിം വേരിയബിളിനെയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലെറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നോക്കുള്ളൂ. കേട്ടോ, അൺകോഡ് സിന്റാക്സ് ഐഡന്റിഫയർ എ ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഡിക്ലെയർഡ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് സെയിം സ്കോപ്പിൽ, അതായത് ഈ എ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇനി മാറ്റി എഴുതാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ എ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എഴുതാം. ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഓൾറെഡി ഒരു വാർ നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് സ്കോപ്പിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇട്ടപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി വാർ നമ്മൾ സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് വാറിനെ ഒരിക്കലും ലെറ്റ് വെച്ച് സെയിം സ്കോപ്പിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വാർ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ വേറൊരു സ്കോപ്പിൽ, അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കോപ്പ് അല്ലാതെ വേറെ സ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് ലെറ്റ് വെച്ച് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അത് ഓക്കെ, ലെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സെപ്പറേറ്റ് സ്കോപ്പ്, അതായത് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. അതേസമയം വാർ ഓൾറെഡി വേരിയബിളിന് ലെറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഓൺലി തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സെപ്പറേറ്റ് സ്കോപ്പ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കും, എ ഈക്വൽ ടു 10. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു 20 എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു ലെറ്റ് വെച്ച് തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ലെറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, കണ്ടോ? അങ്ങനെ ലെറ്റ് ഒരിക്കലും അത് നമ്മളെ സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷെ വാർ ആണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കും. വാർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ഓൾറെഡി വാർ എ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വാർ എ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ലെറ്റ് അങ്ങനെയല്ല. ലെറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കോപ്പിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ലെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അതേ പേരിൽ വേറൊരു ലെറ്റ് നമുക്ക് സെയിം സ്കോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതേ സമയം ഈ സെയിം സംഭവം നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇടുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പം, കാരണം രണ്ടും വേറെ സ്കോപ്പ് മാറി. മനസ്സിലായോ? സോ അതാണ് ഒരു ഡോണ്ട്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഡു. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം, ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ഉള്ള വാർ നമ്മൾ ലെറ്റ് വെച്ച് സെയിം സ്കോപ്പിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ലെറ്റും ഒരേ സെയിം സ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ വേറെ സ്കോപ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ്, അതാണ് രണ്ട് യൂസ് കേസസ്. ഓക്കെ, വാറിന് ലെറ്റ് ആക്കാം, പക്ഷേ ഷുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ്. അതുപോലെ ലെറ്റിന് ലെറ്റ് ആക്കാം, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ലെറ്റിനെ വാർ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലെറ്റ് എഴുതി, സെയിം ഇതിൽ ഞാൻ വാർ എ ഈക്വൽ ടു 20 എന്ന് എഴുതി വിചാരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സെയിം സ്കോപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, കണ്ടോ, അൺകോഡ് സിന്റാക്സ് എറർ, എ ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഡിക്ലെയർ. അതായത് ലെറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ നെയിം വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം സാധനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, സെയിം സ്കോപ്പില്. ഇതിപ്പോ സെയിം സ്കോപ്പ് എന്നല്ല, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വാറിന് വേറെ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കും, വേറെ സ്കോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കും. കണ്ടോ, ഇതാണ് വാറിന്റെ കുഴപ്പം. അതായത് വാർ ഇപ്പൊ ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ള ലെറ്റിനെ നമ്മൾ വാർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെയിം സ്കോപ്പ് എന്നല്ല, ഒരിടത്തും അത് അലൗഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ഒരിടത്തും അത് അലൗഡ് അല്ല. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ലെറ്റിന്റെ യൂസ് കേസ്. അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം, ഓൾറെഡി ഉള്ള വാറിനെ ലെറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് ബ്ലോക്ക്. അതുപോലെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ലെറ്റിന് സെയിം പേരിൽ വേറെ ലെറ്റ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് സ്കോപ്പ്. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ലെറ്റിനെ വാർ വെച്ച് ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെയിം സ്കോപ്പിലും പറ്റില്ല, ഡിഫറെന്റ് സ്കോപ്പിലും പറ്റില്ല. ഓക്കെ 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 ആണോ? സോ അതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു. ഓരോരോ സ്കോപ്പിൽ സെപ്പറേറ്റ് പേര് എഴുതാം, പക്ഷെ സെയിം നമുക്ക് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ലെറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. വേരിയബിൾ ആണ്, സെയിം വേരിയബിൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കോപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം തന്നെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പം ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ റിയാക്ട് ജേസ് റിയാക്ട് നേറ്റീവ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റ് വെച്ചാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെറ്റ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും, ഇപ്പൊ വാറാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ വാറിന്റെ വേരിയബിൾ എവിടെയെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം വാറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ റീപ്ലേസ് ആയി പോകും. പക്ഷെ ലെറ്റ് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റ് ഒരിടത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. വെൻ വി ആർ ട്രൈങ് ടു റീപ്ലേസ് ദ ലെറ്റ് ഇൻ എനി അതർ സ്കോപ്പ് ഓർ എനി അതർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്കോപ്പ്, ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വാർണിംഗ് തരും. ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ആവില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ റീ അസൈൻ ആവില്ല.
പുതിയ വാല്യൂ അതിനകത്ത് അസൈൻ ആവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ലൂപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഇതിനൊക്കെ ലെറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ലെറ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. നിങ്ങളിപ്പോ പുതിയ കോഡൊക്കെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ലെറ്റ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക വാറിനെ അപേക്ഷിച്ച്, അല്ലെ? സോ നിങ്ങളിപ്പം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഉള്ള കോഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീസൺ ആണ് ഇത്. അതായത് അതിന് ഒരു കോഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും റീപ്ലേസിങ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പം സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു API കോൾ ആണ്. API എന്നുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിന് വേറെ റീപ്ലേസ് ആവുന്നുണ്ടാവും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടില്ലേ ലെറ്റ് ഇട്ട് എന്താ കുഴപ്പം? ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു ലെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ആവില്ല. ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറെ ലെറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ലെറ്റ് ഓൾറെഡി ഒരു ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, അൺലെസ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി തന്നെ മാറ്റാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ലെറ്റിന്റെ യൂസേജും നോട്ട് ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താ, നമ്മൾ എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇത് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏത് ഓർഡർ ആണ് പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ, ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇപ്പം ഒരു വേരിയബിള്, ഈ വേരിയബിളിനെ ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഞാൻ താഴെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ടെസ്റ്റ് വാർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ഒരു 200 എന്ന് കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ്, അതായത് വേരിയബിൾ താഴെയാണ്, ലോഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിലാണ്. ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് 200 കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് നോക്കാം. അത് ഞാൻ വാറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പറയാം. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പം അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് ഇത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേരിയബിളിന്റെ കേസ് അൺഡിഫൈൻഡ് വരും, ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ താഴെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പ് എപ്പോഴും എൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമായിരിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കത് അലൗഡേ അല്ല. ഇതിപ്പോ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്, നമ്മളത് അലൗഡ് ആണ്, നമുക്കിത് അലൗഡ് ആണ്. ഇവിടെ അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ വാല്യൂ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത ഒരിക്കലും നമ്മൾ അലൗവേ ചെയ്യത്തില്ല. റെഫറൻസ് എറർ ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ലെറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇതിപ്പം റെഫറൻസ് എറർ ആണ് വരിക. കാരണം ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഒരിക്കലും മുകളിൽ, അതായത് നമ്മൾ ലെറ്റ് ഡിക്ലെയർ തന്നെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് എററാണ്, കമ്പൈൽ എററാണ് വരിക. പക്ഷെ അതേസമയം വാർ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എറർ വരില്ല, അത് സക്സസ് ആവും, കമ്പൈൽ സക്സസ് ആവും. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില കേസുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല അത് എറർ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. നമ്മൾ വേരിയബിൾ ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വാല്യൂ കിട്ടില്ല. കാരണം നേരത്തെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു, വേരിയബിൾ ഇടുമ്പോൾ അത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ വാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇവിടെ എറർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു എററും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി എല്ലാം സക്സസ് ആയി. പക്ഷെ നമുക്ക് വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഇവിടെ വാല്യൂ വരാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്കൊരു ലോജിക്ക് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ലെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് അറിയാം എവിടെയോ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ചെയ്തതിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അത് താഴെ വേണം റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ,
സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ റണ്ണിങ് പ്രോസസ് തന്നെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ESX നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എറർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ അതാണ് ലെറ്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ താഴെ വേണം ചെയ്യാൻ. അത് അലൗഡേ അല്ല. വാറാണെങ്കിൽ അലൗഡ്, അതിന് എറർ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത വാല്യൂ കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കാരണം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ലെറ്റും വാറും തമ്മിലുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് വേരിയബിൾ ഇസ് കോൺസ്റ്റ്. കോൺസ്റ്റും അതെ ലേറ്റസ്റ്റ് 2015 കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ബ്ലോക്ക് വേരിയബിൾ ഒന്നാണ് കോൺസ്റ്റ്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റിന്റെ അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് കോൺസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ലെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റീഅസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സെയിം സ്കോപ്പിലായിക്കോട്ടെ, സെയിം സ്കോപ്പിലാണ് എനിക്ക് ലെറ്റ് റീഅസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല. ഇപ്പം ഇതൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലെറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, അതായത് സ്ട്രിങ്ങോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത പല വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി കോൺസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതിപ്പോ ഒരു പൈയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ API ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ത്രൂ ഔട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം, വാർ ഉപയോഗിച്ചാൽ എവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അത് ഒരു കാരണവശാൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ എറർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം, കോൺസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ അതേ സിന്റാക്സ് തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ ലെറ്റ് പോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ലെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, ആ സ്കോപ്പിന്റെ വേറെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ വേറെ സെയിം പൈ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സെയിം സ്കോപ്പ് തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ കോൺസ്റ്റ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പൊ സാധാ വേരിയബിൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. വേരിയബിൾ A ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റിനെ എനിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? A ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടെസ്റ്റ് 2 എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് 2 ആവും അല്ലേ? സെയിം സ്കോപ്പില്. ഓക്കെ ആവും. പക്ഷെ അതേസമയം കോൺസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോ കോൺസ്റ്റില് ഞാൻ പൈയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പൈ ഈക്വൽ ടു 3.5 വരെ ഞാൻ അതിനെ 22 എന്നാക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിക്കോളൂ, കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കോൺസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, കണ്ടോ അൺകോഡ് സിന്റാക്സ്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി കണ്ടോ അൺകോഡ് ടൈപ്പ് എറർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം what I do, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പൈ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ പൈ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ പൈനെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഒരിക്കലും എന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം ഞാൻ ഇതിനെ വേറെ സ്കോപ്പിലോട്ട് മാറ്റി. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ സ്കോപ്പിലോട്ട്, ഇവിടെ ഞാൻ പൈയുടെ വാല്യൂ ഇത് കമന്റ് ചെയ്തു. കണ്ടോ, വേറെ സ്കോപ്പിലാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കോപ്പില് ആ വാല്യൂ എപ്പോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ എറർ. മനസ്സിലായോ? അതൊരിക്കലും അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഓൾറെഡി പലയിടത്ത് പല വേരിയബിൾ, അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ നോർമലി കോൺസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കോഡൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻസ് കുറെ നിങ്ങൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഫയലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് പോലെ തന്നെ സെയിം സ്കോപ്പ് അതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ, പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് നമുക്ക് സെയിം സ്കോപ്പിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. പൈ ഈക്വൽ ടു 3 ആണെങ്കിൽ ആ പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആ സെയിം സ്കോപ്പിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്ന് പിടിയിട്ടില്ല? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിക്ലറേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിം അത് ലെറ്റ് പോലെ തന്നെ, ആകെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു വാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആ സെയിം പേരിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആ
സ്കോപ്പിനകത്ത് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഏതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. നമ്മൾ കൺസോൾ ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺ ആണ്. ഇനി ഇതിൽ ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം വേരിയബിൾ എ ചെയ്തു, വേരിയബിൾ എ ചെയ്തിട്ട് ഇനി പിന്നെ എ ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റില് അലൗഡ് അല്ല. എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കണം, നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇതാണ് എന്റെ സിനറി. ഒരിക്കലും പൈ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെ പൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതായത് പൈ സെയിം എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണോ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എറർ വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇവിടെ പൈ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്റെ താഴെ പൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തെങ്കിൽ നോക്കിയോളൂ, കേട്ടോ, മിസ്സിംഗ് ഇനിഷ്യലൈസർ ഇൻ കോൺസ്റ്റ് വേരിയബിൾ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും അത് അലൗഡ് അല്ല. കോൺസ്റ്റ് നമ്മളാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം, ആദ്യം തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിക്ലറേഷന്റെ റൂള്. ഇനി അടുത്തതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ചില കേസസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് വാല്യൂ, അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇപ്പം നമ്മൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ആ വാല്യൂവിനെ ഇപ്പൊ റൗണ്ട് ചെയ്തോ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ 3.145 ഫുൾ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ 3.141 എന്ന് മാത്രം ആക്കിയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് എറർ അടിക്കും. കാരണം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലും ഒരു കാരണവശാലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായോ? അത് കോൺസ്റ്റും ഇതും ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ്, അതേസമയം എന്താണ് ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതേസമയം കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും സെയിം സ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി അടുത്ത് കോൺസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇത് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാറിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ജേസൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ജേസൺ മീൻസ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നൊട്ടേഷൻ. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ജേസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി. ഇതില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ്, ഒരു കാർ ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് ഫീറ്റ് മോഡൽ 500 എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം ഈ സെയിം ഇതിനെ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, വേറെ സപ്പോസ് ഞാൻ കോൺസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വാല്യൂ, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫൈൻ ഞാൻ ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതില് ഫിയറ്റിന് വരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൈയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ശ്രമിച്ച പോലെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ വാല്യൂ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആകെ ഒരു വാല്യൂ അകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമുക്കത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതേസമയം കാർ ഡോട്ട്, അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കി, ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോഴേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് പകരം എനിക്ക് ടൈപ്പ് മാത്രമായി കാർ ഡോട്ട് ടൈപ്പ്, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന് ഒരിക്കലും എറർ വരില്ല. പിന്നെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫൈൻ കൺസോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, നേരത്തെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതല്ല വന്നേക്കുന്നത്, പകരം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. പകരം അതിനകത്ത് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ്, കീ വാല്യൂ പെയർസ് മാത്രമാണ്, അത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂസ് മാറും. പക്ഷേ ത്രൂ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അതേപോലെ ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. ഓക്കെ, അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റും ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് സെയിം എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇതിന്റെ അതേ വാല്യൂ, ഇത് നമ്മൾ ഫീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് മോഡലോ വോൾവോ എന്തോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡി. ഓക്കെ, അതാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും റീഅസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻറ്റയർലി റീഅസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയാലും. അതേസമയം അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അരയുടെ കേസ് നമ്മളൊരു അരേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അരയുടെ കേസിൽ ഇപ്പം സെയിം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അരേ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് അരേ ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു അരയുണ്ട്, ആ അരേനെ അതേപോലെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വേറൊരു അരയായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും അലോഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെ തന്നെ, കാരണം ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അരേ എഴുതാമല്ലോ. ഓക്കെ, അതേസമയം ഒബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അലോഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അരയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് അരേ അതേപോലെ വീണ്ടും വേറൊരു അരേ വെച്ച് റീ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റന്റ് സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ അടുത്ത ഡിഫറൻസ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? വേണോ? എത്രയാണ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ മെയിൻ യൂസ് കേസസ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആകെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതേസമയം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസിന് ഇപ്പം ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യരുത്. കാരണം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അത് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇനി അടുത്ത് തന്നെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺട്സ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ലെറ്റും കോൺസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. കോൺസ്റ്റിൽ ആകെ എന്താണ്, കോൺസ്റ്റിൽ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അടുത്തത് റീഡിക്ലറേഷൻ റൂൾസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലെറ്റിൽ കണ്ട പോലെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു വാർ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ വാർ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ആ വാറിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാറ്റി ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ സെയിം സ്കോപ്പ് ആണ്, അതായത് ഒരു വാർ എനെ ഞാൻ എന്തായി കോൺസ്റ്റ് എ ആയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി. നോക്കാം, കണ്ടോ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓൾറെഡി ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും കോൺസ്റ്റ്, കാരണം ലെറ്റിന് അതേ പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ തന്നെയാണ് വരിക. വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ അത് ഒരിക്കലും ഒരു വാർ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റ് സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്. അതേസമയം ഇത് എനിക്ക് വേറെ സ്കോപ്പിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാർ എവിടെ? ഓക്കെ, കണ്ടോ? അതിന് കൺസോൾ എല്ലാം മാറ്റിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, കേട്ടോ, അവിടെ അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, വേരിയബിളെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ, അതായത് സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ കോൺസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ്. ഇത് വേറെ ഡിഫറെന്റ് സ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ, ലെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ലെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു വേറെ എന്തൊരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ട്, കണ്ടോ? ബി ഓൾറെഡി, അതായത് ലെറ്റിന്റെയും അതായത് വാറിന് സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വാറാണെങ്കിലും ലെറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് സെയിം സ്കോപ്പിലാണ്.
ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം മാക്സിമം. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അത് റണ്ണിൽ ഇറങ്ങി. പിന്നെ അടുത്ത റീഡിക്ലറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലും അത് ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കോൺസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരു കോൺസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ കോൺസ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു 100. ഓക്കെ, എ ഈക്വൽ 100 ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യം വേരിയബിൾ വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. വേരിയബിൾ എ ഈക്വൽ ടു വേറൊരു വാല്യൂ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സമ്മതിക്കില്ല. വേരിയബിൾ വെച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഞാൻ എന്താണ് ലെറ്റ് വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് വെച്ചു അത് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഇപ്പൊ വേരിയബിൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എ കൊടുക്കും. ഇനി ഞാൻ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേറെ ഒരു അതായത് ഇപ്പൊ ലെറ്റ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഈക്വൽ വേറൊരു വാല്യൂലോട്ട് നോക്കണം. ഓക്കെ, കേട്ടോ അതും അത് അലൗഡ് അല്ല. ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ പോലെ സപ്പോസ് എന്താണ് ഇപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എ ഉണ്ട്, ഞാൻ വെറും എ മാറ്റിയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതും അലൗഡ് അല്ല. കണ്ടോ അസൈൻഡ് ഓൾറെഡി അസൈൻ. കാരണം ഒരിക്കലും ഓൾറെഡി ഒരു വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് അലൗഡ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതായത് നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സെയിം ഇത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതേ ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. എന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് എ കൂട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അതേ ഇത് ഇതിനകത്ത് എഴുതാം. പക്ഷെ സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഓക്കെ. ഡിഫറെന്റ് സ്കോപ്പിലാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വേറെ സ്കോപ്പിൽ 3, 4 അതൊന്നും നോ പ്രോബ്ലം. ഇതും ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, വേറെ ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സപ്പോസ് താഴെ കൺസോൾ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും, കോൺസ്റ്റിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് അലൗഡ് അല്ല. ഞാനിവിടെ കൺസോൾ cannot access A before initialization. അതാണ് നമുക്ക് എറേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ? അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും. ഇപ്പൊ ആരെന്റെ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നോ എന്താണ് ലെറ്റും കോൺസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? സോ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. അതായത് ലെറ്റും കോൺസ്റ്റും ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് വേരിയബിൾ ആണ്. അതായത് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേളി ബ്രേസിനകത്ത് മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. അതായത് പുറത്തൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, സെയിം പേരിൽ അകത്ത് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. വേരിയബിൾ വാർ ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അലോ ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീപ്ലേസ് ആയിപ്പോ അതിന്റെ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആ ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്ത് മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ പുറത്ത് ആദ്യം ഗ്ലോബലി ഫുൾ ആയിട്ട് ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഡിഫൈൻ അത് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് കോൺസ്റ്റ് ആണ്. കോൺസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റിൽ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആകെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കോൺസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് സെയിം സ്കോപ്പിൽ വേരി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഒരു കോൺസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്കോപ്പിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു സ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് സെയിം പേരിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ സെയിം സ്കോപ്പിൽ ഒരു കാരണവശാലും വാറോ ലെറ്റോ കോൺസ്റ്റോ ഒന്നും വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഓൾറെഡി ലെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. വേരിയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റും അറേയും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ലെറ്റിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിൽ നമ്മൾ റീ അസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത്
സെയിം അറേ ഒരിക്കലും രണ്ടാമതും വേറൊരു അറേയുടെ പേരിൽ റീഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതേസമയം നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ്, അതായത് ഇപ്പം എന്താ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാം, റീനെയിമോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ അറേ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ത്രൂ ഔട്ട് അറേ എൻറ്റയർലി പുതിയൊരു അറേ ആയിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പം പുതിയ കോഡ് എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ലെറ്റ്, എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ. ഓക്കെ, കാരണം ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെറ്റും കോൺസ്റ്റൻ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എറർ വരും. കാരണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് റൺ ടൈമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, റണ്ണിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രമേ എറർ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ വാർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ചില കേസസിൽ API റിട്ടേൺ വന്നില്ല, ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്രാഷ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ലെറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് എറർ വരും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സാധനം ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വേറെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ ലെറ്റും കോൺസ്റ്റന്റും നമ്മൾ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ, ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം അല്ലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് എനി ഫംഗ്ഷൻസ്, ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. I'm going to delete this thing. Okay, നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഫംഗ്ഷൻ, ദെൻ ടെസ്റ്റ്, ദെൻ കൺസോൾ ലോഗ് ടെസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം, ദെൻ കേർലി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ, നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ, പാരാന്തസിസ് ഓപ്പൺ, ക്ലോസ്, ദെൻ കേർലി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ, കേർലി ബ്രേസസ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക, ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുതിയൊരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം എപ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു ഇത് ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് സിൻടാക്സ് ആണ് എന്ത് ആരോ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം, അപ്പൊ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ അലോസ്, അതായത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്, സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനൊരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് സിൻടാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് അതിന് ആകെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം, ഡിഫറൻസ് ആണ്. കാരണം സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ, പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ആരോ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം, റിയാക്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഒരു വേരിയബിളോട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് ഉണ്ട്, ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് കോമ, അതായത് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ പാരാന്തസിസിലാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പാസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് എക്സും വൈയും ഉണ്ട്. അതിന് റിട്ടേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഈ എക്സിലോട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വേറൊരു വേരിയബിളിലോട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ വേരിയബിൾ എക്സ് കോൾ ചെയ്യുന്നു അവിടേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇപ്പൊ വേരിയബിൾ എക്സ് എനിക്ക് ചുമ്മാ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പകരം വേരിയബിൾ എക്സിന് ഒരു ഇത് പാസ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ 10,11 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് എ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോമൺ നമ്മുടെ നോർമൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമാണ്, ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല. ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, അതായത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പൊ ഓക്കെ, അതല്ല ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് കളയാം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സിൻടാക്സ്. അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓക്കെ ആരോ ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ആദ്യം ഇല്ല, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ കേർലി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് അല്ലേ, ഇവിടെ നമ്മൾ കേർലി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ക്ലോസിന്, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കേർലി ബ്രേസസ്, അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേർലി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ക്ലോസിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം,
ഈ കേളി ബ്രേസ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഒഴിവാക്കാം, അതേപോലെ ഒഴിവാക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മെത്തേഡ് എങ്കിൽ ഈ കേളി ബ്രേസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി സിംഗിൾ ലൈനിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതില് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈക്വൽ കൊടുത്ത് പരാന്തിസിസ് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് പകരം പരാന്തിസിസ് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടം വരെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ, ഐ മീൻ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം ഈക്വൽ ടു ആരോ, ഈക്വൽ ടു ആരോ. ഇപ്പൊ സെയിം ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് വരുന്നത്, ഒറ്റ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം, എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആരോ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സിന്റാക്സ്. അതായത് ഇവിടെ ഒറ്റ അതായത് സിംഗിൾ ലൈൻ നമ്മൾ റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതേ സമയം ഇവിടെ വേറൊരു സാധനം, അപ്പൊ വേരിയബിൾ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഇങ്ങനെ 5 10 ഇങ്ങനെ മൾട്ടി ലൈൻ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലൈൻ ഇതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം, പകരം നമുക്ക് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ വരാം. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ സിന്റാക്സ് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാം. എവിടെ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ്, നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വെറുതെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം, അത് നിങ്ങൾ എഴുതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു 10-100 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ല ഒരു 50 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 ഫംഗ്ഷൻ ആ JS ലൈബ്രറിയുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ 1 2 3 4 5 6 7 8 ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ ഫംഗ്ഷന്റെ കീവേഡ് തന്നെ, അല്ലേ? ഇപ്പം ഒരു 50 ഉണ്ടെങ്കിൽ 50ന്റെ 8 8 40 എന്താണ്, അത്രയും ഇത് ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായോ? അതായത് അത്രയും ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത്രയും 40 ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു ഇത് തന്നെ കുറയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ ലൈബ്രറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷന്റെ സിന്റാക്സ്, മനസ്സിലായോ? അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ബേസിക് എങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഒഴിവാക്കാം, പക്ഷെ മൾട്ടി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും. ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ എ ബി സി ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കേസിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം സിംഗിൾ ലൈൻ ഒറ്റ ഒരു റിട്ടേൺ സിംഗിൾ ലൈൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നേരെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഈ ഫംഗ്ഷനും ഒന്നാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാ മെത്തേഡ്, ഇത് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ആരോ ഫംഗ്ഷന്റെ സിന്റാക്സ്, മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മെത്തേഡ് ഉള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വാല്യൂ വലിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണ്ട, അതിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആരോ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് ES6. ഓക്കെ ഓക്കെ യൂസേജ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ദിസ്, ദേ ആർ നോട്ട് വെൽ സുഡ്. ഇതിന്റെ യൂസ് കേസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ദിസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണിച്ചു. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, റിയാക്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ടെന്നല്ലേ പറയാം. ഇപ്പൊ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൺ പ്രസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ എഴുതാണ്, ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ആണ്. അപ്പൊ ബട്ടണിൽ എനിക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓൺ പ്രസ്സിൽ ഒരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യണം. ഓൺ പ്രസ്സിൽ ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാം, നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിസ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ ചെയ്യണം. അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആരോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണെങ്കിൽ ABC ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് കോൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ സാധനം റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ റിയാക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്, ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് അത് ഞാൻ അറിയുന്നവർക്ക് കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആർ നോട്ട് ഹോയിസ്റ്റഡ്, ദേ ആർ മസ്റ്റ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ബിഫോർ ദേ ആർ യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരിടത്ത്, കാരണം ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ
നമ്മൾ സാധാരണ മെത്തേഡിൽ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതത്തില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും. ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് താഴെ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യും. ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷനിലെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനൊരു വേരിയബിൾ, നോർമലി വേരിയബിൾ അല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓൾവേസ്. നിങ്ങൾ ആരോ ഫംഗ്ഷന്റെ സിന്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി അത് അവിടെ തന്നെ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാണ് നോർമലി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോഴും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇതിനാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി പിന്നെ താഴെ വന്ന് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾ ചെയ്ത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ മെത്തേഡ് മാക്സിമം ആരോ ഫംഗ്ഷനിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റ് ആണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുക. വേരിയബിൾ മാക്സിമം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കും. നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം, വേരിയബിൾ അല്ല കോൺസ്റ്റ് ആണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൈൻ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ കെർലി ബ്രേസസ് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. ഓക്കെ, സോ അത് ഓൾവേസ് കീപ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ റിട്ടേണിൽ വേറെ റിട്ടേൺസ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ വേരിയബിൾ എയോ ബിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതാൻ പറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വേറെ ഇതിലോട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാനേ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ആരോ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഹലോ ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ ഹലോ ഈക്വൽ ടു എഴുതി ഈ ഹലോയും ഒന്നാണ്. അതായത് അവിടെ റിട്ടേൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ റിട്ടേൺ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പകരം എന്ത് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വരെ നമ്മളൊരു ആരോ ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ആരോ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ആരോ, അതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ആരോ ഫംഗ്ഷന് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും നമ്മൾ ആരോ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഷോർട്ടർ ആയെന്നുള്ളൂ, വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും. നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ റിട്ടേൺ ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് സിംഗിൾ റിട്ടേൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹലോ വേൾഡും ഇതും വീണ്ടും ഇതും ഒന്നാണ്. രണ്ടും ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പാരാന്തസിസ് വീണ്ടും ഒഴിവാക്കി ഒറ്റ റിട്ടേൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് കോൾ ചെയ്ത ഹലോ വേൾഡ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യണതാണ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു, ഇവിടെ ആരോ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഈ പാരാന്തസിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ, ഇപ്പൊ എക്സ് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം. AR ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദെൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പാരാന്തസിസ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഒറ്റ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈനിൽ ആ പാരാന്തസിസ് ഒഴിവാക്കി അവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോർമൽ റൂള്. പാരാന്തസിനകത്ത് ഇതിടാം. നമുക്ക് വീണ്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വേരിയബിൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പാരാന്തസിസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഡിസിട്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു ആക്ച്വൽ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫുൾ കോഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കോഡ് എടുത്തിട്ടില്ല. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഇത്ര മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഈ ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു തിയറി പാർട്ടാണ്. അതിൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സാധാ ക്ലിക്ക് ഇവന്റും ആരോ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ എനിക്ക് ആ ഫുൾ HTML കോഡ് എഴുതണം. സപ്പോസ് ക്ലിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിലിപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ അത് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കണം.
ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടും. അത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. 1 മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്താ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പൊ ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹലോ ഡെമോയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഡെമോയില് ഇന്നർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോ അതിന് പകരം ഇവിടുത്തെ റിട്ടേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് വിൻഡോ ആണ്, എൻ്റയർ വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് വിൻഡോ മീൻസ് എൻ്റയർ ഇതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത്. അതേസമയം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിനെ ഡോൺ ക്ലിക്കിൽ ഇതിനോ ഹലോ ഞാൻ ഹലോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ES6 ചെയ്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ബട്ടൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ബട്ടൺ അല്ല. അപ്പൊ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ആണ് ആക്ച്വലി വരേണ്ടത്, അല്ലേ? ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ ദിസ് ബട്ടൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ എന്താ ഞാനിപ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതില്ലാതെ നമ്മുടെ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കൺസോൾ ലോഗ് ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്മള് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ നമ്മള് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ രണ്ടും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മള് ഓൺ ലോഡിന് പകരം ബട്ടൺ ക്ലിക്കിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓൺ ക്ലിക്ക് അല്ല, ജസ്റ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ക്ലിക്ക് ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ, ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഓൺ ലോഡ് ഇവിടെ ഓൺ ലോഡ് ഡെമോക്ക് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ BTN ഞാൻ ID കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഈ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഈ BTN ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഈ ഹലോ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഹലോ ആരോ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ സപ്പോസ് കാണിച്ചുതരാം.
ആദ്യത്തെ ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്തത് BTN ഹലോ ഹലോയില് ഓക്കെ ഹലോയില് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തൊക്കെ ഓക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഫയൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫ്ലോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആരോ ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷനും കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡെമോ ഇന്നറേറ്റീവ് എടുത്ത് വിചാരിക്കുക. ഈ ഫയലിന് എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒബ്ജക്ട് വിൻഡോ എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചതെങ്കിൽ പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ ക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ക്ലിക്ക് എന്ന് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. ഓക്കെ അതായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇതില് ജാവ ഇതെല്ലാം ES6 കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നു. ES6 മുമ്പ് വരെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോഡ് എഴുതി അത് പഴയ ബ്രൗസറിൽ റൺ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ കാരണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ബ്രൗസേഴ്സിൽ അതായത് 2015 ES6 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രൗസേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ ലൈൻ ഓഫ് കോഡുകൾ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില പഴയ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് ഒക്കെ ചില ക്ലയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്ട് ഒരു US കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കാരണം ആസ് എ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ബ്രൗസർ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ അവര് ഒരു എറർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ക്ലയന്റ് ഏതോ ഒരു പഴയ ഒരു വീട്ടിലെ ഏതോ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവർ സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ XP-നേക്കാളും മുമ്പുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. അത് അതിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇവർ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ചെയ്യേണ്ട വന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. IE6 വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുകളിലോട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ലൈബ്രറി ഒക്കെ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് അവരുടെ ഒരു വാല്യുബിൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർ അവർ കൂടുതലാണെന്ന് പറയും. കാരണം അവരൊരു ഇൻഷുറൻസ് എന്തോ ആണ് കമ്പനി. അപ്പൊ അവരുടെ ഏജ് കൂടുതലുള്ളവരാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരോട് ഒരിക്കലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ വരാം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കോഡുകൾ ഇപ്പൊ ലെറ്റും കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരിക്കലും വർക്ക് കാരണം പണ്ടത്തെ ഇതിൽ പലതും എടുക്കില്ല. ഓക്കെ അത് ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ അടുത്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് എടുക്കാം. ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളിത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മേ ബി ചില കേസസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ സോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് കളയാണ്. അര ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം. ഓക്കെ നമ്മള് ഫംഗ്ഷന്റെ സിന്റാക്സ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാനൊരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ് ചെയ്യാണ്. എക്സ് കോമ വൈ എന്നാണ് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ എക്സ് കോമ വൈ ഇനി ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. ഓക്കെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാനിവിടെ ഈ ബട്ടണിൽ ഞാൻ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ ഇത് എഴുതാൻ പോകണം. ഓക്കെ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ ഈക്വൽ ടു ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ ഞാനിവിടെ 5ഉം ഒരു 4, 5 പാസ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വരിക റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ റിട്ടേൺ വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൺസോൾ ആക്കാം. ഓക്കെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. ഓക്കെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ റൺ ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 20 കിട്ടി. ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ. ഇനിയിപ്പോ സപ്പോസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്തില്ല.
അതായത് ഞാൻ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ പാസ് ചെയ്യണം ആ ഫംഗ്ഷനിൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? നോട്ട് എ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂസും കിട്ടിയില്ല. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻ കേസ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോഴെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളൊരു ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണതിന് ഇപ്പൊ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണതിന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യണതിന് നമ്മൾ എന്താ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അത് ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ? ഈക്വൽ ടു കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റർ. ഇവിടെ ഞാൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു 12 ഈക്വൽ ടു 13 ഞാൻ കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, 12 ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വാല്യൂസ് എടുക്കും, ഈ വാല്യൂസ് എടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ. ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കണ്ടോ 24 വന്നുണ്ടോ? ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എവിടെയാ വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ സപ്പോസ് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ്, നമ്മൾ പേരും ഇമെയിലും ആണ്, പേരും ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മെയ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഈക്വൽ ടു പ്ലസ്, ഞാനിവിടെ എക്സ് ആദ്യത്തെ എടുത്തു, ദെൻ ലാസ്റ്റ് നെയിം, സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ വൈ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ സ്ട്രിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് വിട്ടേരെ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നും പാസ് ചെയ്തില്ല വിചാരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്നും പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്ന സംഭവം വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും പാസ് ചെയ്തില്ലേ, എന്താ വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ? മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈക്വൽ അൺഡിഫൈൻഡ്, ലാസ്റ്റ് ടൈം ഈക്വൽ ടു അൺഡിഫൈൻഡ്. കാരണം ഇതൊരു വിയേർഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അൺഡിഫൈൻസ് നമുക്ക് ഈവൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഒന്നും പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈക്വൽ ടു എന്തെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഒന്നും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഉള്ളത് എടുക്കും. ഈവൻ ഞാനിപ്പോ പാസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഓക്കെ സ്ട്രിങ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിംഗിൾ കോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ABC, XYZ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് എടുക്കില്ല, പകരം കണ്ടോ? സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇതിപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് കോഡ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് ES6 വന്ന സംഭവം. ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അൺഡിഫൈൻഡ് ആവും. ഇപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനോ വല്ല ആണെങ്കിൽ നോട്ട് എ നമ്പർ എന്നുള്ള എറർ കാണിക്കുക. പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഇത് ഇൻബിൽട്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫോൾട്ട് പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ആകെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അടുത്താണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ പല ഈ നമ്മൾ റിഡക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റിയാക്ടിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിഡക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ അറേസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമലി സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 3 ഡോട്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് 3 ഡോട്ട്സ്. ഇതാണ് നമ്മൾ 3 ഡോട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 3 ഡോട്ട്സ്. ഓക്കെ, 3 ഡോട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോ ഒരു അറേ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ സെയിം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു അറേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറേ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അറേ ഉണ്ട്. ഈ അറേനെ എനിക്ക്
സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അറയിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് എനിക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൺസോൾ ലോഗ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കൺസോൾ ലോഗ് ഞാൻ കാറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇവിടെ കൺസോൾ ലോഗ് കാറാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ കൺസോൾ ലോഗ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്താ വന്നേക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് അരയായിട്ട് വന്നേക്കാം. കണ്ടോ, അരയായിട്ട് അതേപോലെ അര 1 2 3 ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അരയ്ക്ക് മുമ്പ്, അരയുടെ പേരിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 3 ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 3 ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സി, ഇപ്പൊ എന്താ വന്നേക്കുന്നത്? ആ അരേനെ അത് എന്തായിട്ട് മാറ്റി? സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒരു എന്താ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് ആക്ച്വലി സ്ട്രിങ് അല്ല, ഇതിനെ ഈ വാല്യൂനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഇതേ സമയം എനിക്ക് ഒരു അറേ, ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വാല്യൂ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാണ്. ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എ ബി സി, എ ബി സി. ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇത് ഞാൻ ഓക്കെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വിചാരിക്കുക. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ താഴെ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ടെസ്റ്റ് 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇതെനിക്ക് നോർമലി ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൺസോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. 6 അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സമയം എനിക്കൊരു അരയുണ്ട്. വിചാരിക്കാം. വേരിയബിൾ അരേ നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 2, 4, 5 ഇത്രയും ഒരു ഡിഫറെന്റ് അറേ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ അറേനെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം. ഈ അറയിലെ ഓരോ വാല്യൂ എടുത്ത് എനിക്ക് ഇതിൽ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോർമലി നമ്മൾ സാധാരണ മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യാം? ടെസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ARN ഓഫ് 0 കൊടുത്ത ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും, സെക്കൻഡ് വാല്യൂ, തേർഡ്, അങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അതിന് പകരം സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ A, B, C. ഇതിൽ എനിക്ക് ഈ അരയിലെ വാല്യൂ ഓരോന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്യണം വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം. 3 ഡോട്ട്സ്, ആ അരയുടെ വാല്യൂ ARN എന്ന് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തോളൂ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എത്രയാ? 4 × 2 8, 8 × 5 നോക്കാം. കണ്ടോ? സോ ഇതാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതായത് അരേനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സോ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ മനസ്സിലായോ? ഇതിപ്പം റിയാക്ട് നിങ്ങൾ റിഡക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവര്, കുറച്ചുപേർ ചെയ്യുന്നല്ലോ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. കാരണം അതിൽ നമ്മൾ റിഡക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ്യൂസറിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം. മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇത് എന്താ ഈ സെപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റർ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയാം. സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് പുതിയ സംഭവമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതല്ലാതെ വേറെയും കുറച്ച് അരേസിന് അരേനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാനും അരേനെ പുഷ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ കുറച്ച് ES6 കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കോമൺലി എടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ES6 വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം എന്താ, ഇതിപ്പോ എത്ര ഒരു 100 ആയിക്കോട്ടെ, 100 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് നേരെ പാസ് ചെയ്ത് വിടാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ആരേനെ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആകും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇതിനെ ARN ഓഫ് 0, ARN ഓഫ് 1, ARN ഓഫ് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ചിലർ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കോഡൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനാണ്. ഓക്കെ.
അതൊക്കെ അല്ല ഓക്കെ സമയമായി ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്നാൽ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനിയിപ്പം സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ അറേസ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ 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 എന്നാ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം.